तरीके दी इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस बारे पता करने लिए कॉल कर सकते हो नंबर 408 272 2500 4082722500। टेरकियाना इमीग्रेशन लॉ फर्म इमीग्रेशन का होवे किसी भी तरीके का काम कॉल अटर्नी जे टेरकियाना 415 909 0503 4159090503। कृष्ण धनोता यूनिवर्सिटी बलजिंदर निज्जर वुडलैंड परमजीत कौर रंगी वैकाविल हरनेक सिंह पावला इंडियन कुजीन रेंटन वाशिंगटन गुरमीत सिंह ध्यान कौर समरा मोडेस्टो जस्सी गिल प्लंबिंग वाले धर्म सिंह बेकरसफील्ड जीएन टायर एंड लूब जिन्होंने कोलों तुसी ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतां ते खरीद सकते हो। सेंटानेला च लोकेशन है। कॉल निम्मा सहोता 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रैजनो ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 559 374 4541 ਤੇ ਜ਼ੈਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨਸ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ 8559052575। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। बस गाना गांदा जा रहा हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश तो हम परदेसी हो गए। पर गल ये कि हुण इहनूं सितम शरीफी आखीए या कह लो कि बाय चांस कि इन्हां नूं पटियाला जेल च नहीं घल्लिया गया नहीं ते जिवें एक गाना सी हाले चक ले यारा तिन्ने चीजां पूरियां उदां ही बस मतलब कि तिन्ना पार्टियां दे साबका वजीर उत्थे इकट्ठे हो जाने सन सिद्धू मजीठिया एंड सिंगला। पर इनू रोपड़ जेल दे विच घल दिता गया कि जा मित्रा तू फुलके खा रोपड़ दे जिथे कैदी कदे ना फुलका चोपड़ दे। सो इन्हां ने हुण उधर नूं प्रस्थान कर लिया है। पेशी है पेशी ते कुछ खास नहीं। एक जरूर डायलॉग बोलिया सिंगला ने स्टेटमेंट जरूर दिती आ कि वेखो साडे नाल साजिशन होया मैनू अपनी पार्टी ते पूरा विश्वास है मैनू मुख्यमंत्री ते विश्वास है इदा उन्होंने गल कही है। जबकि पिछला स्टेटमेंट जिस दिन इनू फड़िया सीगा सिंगले नू उस दिन कुछ वखरी किस्म का सीगा। अज इहदे भरा ने भी इहो गल कही है जबकि ये कहंदी है कि पार्टी च विश्वास है फलां फलां है जबकि पार्टी दा इत्थे मुख करता तरता सीएम जिहड़ा वो कहंदा कि मैं फड़िया है ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਓ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਆ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਂਜਾ OSD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ OSD ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ कि कुछ विभागां दे महकमियां दे कॉन्फिडेंशियल काम हुंदे आ उत्थे जाके फाइलां फूलां नूं हाथ आपे मारी जांदे सी। ये भी कह लो कि इस वेले तहकीकात दा विषय हैगा। दूजे पासे ईडी इन्वॉल्व हो गई है वड्डी गल है। इत्थे ही एक शक होर निकलदा है। शक ये निकलदा है कि कुछ लोग ये थ्योरी दे रहे ने मैं पक्का नहीं कहूंगा कोई पुष्टि करने वास्ते मेरे कोल तत्थ नहीं है। मतलब कि एक जिद्दां हुण देखो एक आस्पैक्ट हुंदा कहानी दा दो आस्पैक्ट तां गल इह है कि इहदे विच इह गल कही जा रही है कुछ लोग कह रहे ने कहंदे आ कि शायद ईडी दी अख सी सिंगला ते क्यों क्योंकि जिद्दां बुपरीनॉरफिन वाली वो जिहड़ी गोली है जिब वाली ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ईडी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬਵੇਂ ਸੁਰ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਨਦਰ ਫੈਕਟ ਕਿ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਹੈ कि फर्ज करो 65.5 ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 50-50% ਕਰਕੇ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੀ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੋਰਟ ਬੰਨੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਹਮ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਹਮ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਖੰਗੂਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਅੱਜ, ਖੂਬ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਜੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮਕਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਢੀਂਡਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਧਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਹੈਵੀਵੇਟ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੌਚਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਖੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਟੱਕਰ ਕਰੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਸਲੇ ਤਗੜੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ ਬਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋੜਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀਕ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭੜਥੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਠਾ 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 ਠਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 5 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 3 ਮਈ ਜਾਂ 5 ਮਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾ ਕੁ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾ ਕੁ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਘੁਸੇੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਾੜੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧ 33 ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ये नवीनतम साज नहीं है, मतलब कि ये भी पुरातन हो गया। तो खैर इस तरह का एक तरह नाल कह लो कि डिबेट छिड़ गया, जिहदे विच इस वेले बहस जिहड़ी है ना इधर जाती नजर आ रही है ना उधर जाती नजर आ रही है, बिल्कुल सेंटर दे विच, मतलब कि सेंटर कौन है? तंती साज। अच्छा, इहदे विच होर भी कुछ गुरु घर दे कीर्तनीए ने जिहड़े अपने विचार रख रहे ने। ਤਾਂ सब तो वड्डी गल है वो कहते हैं कि पहली गल तो है कि इन्हां दे कोल जो ये पोस्ट है तंती साज वादक दी वो नहीं है। इन्हां ने जिहड़े रखे हुए ने, वैसे मैं उन्हां दी पे स्केल भी चेक कीती सीगी जदों मैनूं पता लग्या कि इन्हां ने आरजी रखे हुए ने, 70-100 या 7200 रुपया तनख्वाह दिंदे आ। देखो, ते ये तुहानूं पता है कि तंती साज वजाउण दी जिहड़ी विद्या है ना, ये राज कर्णवीर सिंह जी हारमोनीयम के मुकाबले बहुत औखी है, बहुत औखी, लंबा समा लगता है ये विद्या हासिल करने, मुहारत हासिल करने। तो इन्होंने 70-100-7200 तनख्वाह ते इन्होंने रागी दे सहायक वजों रखा जाता है, जिहड़ी मतलब कि कच्ची आरजी पोस्ट कह लो कि क्रिएट करते। सो ये भी लॉजिक आ रहा कि तुहाडे कोल वो है नहीं गी, पक्की पोस्ट है नहीं, सिखणगे किदां, सिखाउणगे किदां। और दूजी एक चीज होर भी जिहड़ी अपने जहन च आएगी हुण इस डिबेट दे विचों कि जे इस तरह है कि तंती साज वादक या माहर बहुत घट ने, तां जिवें आपां देखदे हां आम तौर ते राज कर्णवीर सिंह जी बच्चे जांदे ने हारमोनीयम ते कीर्तन जिहड़ा है वो सिख लैंदे ने बहुत जल्दी। तां आउण वाले समय च जे मान लो दरबार साहब दे विच परंपरा बदल रही है तां फिर उत्थे भी, क्योंकि हरेक गुरु घर च हरेक पिंड च कस्बे च तंती साज दे वादक जल्दी जल्दी तो होणगे ने, ताकि उस मतलब कि जो कीर्तन दी विद्या है, कीर्तन दी सिक्ख्या जिहड़ी कि उहदे ते असर नहीं पाएगा। ये भी एक बड़ा वड्डा सवाल रहेगा, क्योंकि इस डिबेट दे विच सवाल निकल रहा, बहुत लार्ज डिबेट चली गई है, बहुत वड्डी डिबेट चलेगी। मैं तां कह रहा कि असीं सिर्फ पॉइंटां ते रहांगे, असीं इस बहस दे जिहड़े मुख बिंदु है उन्हां ते ही केंद्रित रहांगे। तो ये एक बड़ा वड्डा सवाल रहेगा। और दूजी गल जिहड़ी इस वेले होर भी कुछ विद्वान सज्जन कह रहे ने कि वेखो गल ये आ कि हुण गुरमता होया इस बाबत ते तुरंत एक्शन च आ गए एसजीपीसी वाले, कहंदे कि अकाल तख्त साहिब दे जथेदार जी ने ते भी आख्या सीगा कि तुसीं अपना चैनल बनाओ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਧਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ, RM ਕਮਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮਨਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈਲਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੇ ਬਲਬ ਵੀ ਤੇ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਏ ਮੁਅੱਤਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਮਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ,
ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋ ਅਪਣਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 245 ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 179 ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ 69 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਟੀਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 179 ਪਰਮਿਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 165, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 69 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ 11 ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 4 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 245 ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ 179, ਉਹਦੇ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਦੀ 14 ਦੀ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਬੇਖੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਖੌਫਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਖੌਫਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਛਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਖੁਣੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਚੈਨ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਰੰਗਰੂਟ। ਸੋ ਰੰਗਰੂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 34 ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਪਾਪ, ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਆ ਪਾਪ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ 10 ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਲੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ 11ਵਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 34 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛੱਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਫੇਰ ਕੇਸ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਹੋਰ, 45 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਉਮਰ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਟੱਪ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਟੱਪ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਪੀਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਬੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੋਚਿਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਹੈ 408-272-5200 4082725200। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਜ ਮੰਡਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਿਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝਪਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਗਾਣੇ, ਸੌਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਖਾਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਛੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਔਗਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 36 ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਂਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੌਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਤਨੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਆਰੀਅਨ ਤੇ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ। ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਟਾਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਣਿਆ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪੁਣਿਆ, ਛੱਡੋ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ। ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, NCB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰੂਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। WhatsApp ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ, 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ 20-22 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 18-20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੇਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਟ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਫਾਇਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਿਰਜ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲਾਂਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ US ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੰਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਏ ਆ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਦਾ ਸੈੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਟ ਲਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਟਾਊਟ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮਲਕ, ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਜੀ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਜੀ 408 272 5200। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, KWRU Fresno 1300 AM, KLHC Bakersfield 1350 AM, KOBO Yuba City 1450 AM, KIID Sacramento 1470 AM, KCVR Lodi Stockton 1570 AM। ਜੇਕਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟੇਕੇਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ, ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜੇ ਟੇਰਕੀਆਣਾ 4159900503 4159090503। ਅਟਾਰਨੀ ਟੇਰਕੀਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 9 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 4082722500 408-272-2500। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 0F89805। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 408-272-5200 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ 37-38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਨੈਡੀਕਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਐਤਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੋਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਬਗਾਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਝੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਾਰਨ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਰਾਜਕਾਰਨ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ 31 ਮਾਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, L1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਟਿਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜੰਗਲਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ এনवायरमेंट, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਾਊ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਟਰ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜੋ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਣਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝਟਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ 16,000 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 20,000 ਕਰੋੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ।
ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੰਖੇਪ ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੰਖੇਪ ਚ ਸੁਣਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਕੇ ਮਿੰਨੀ? ਲੌਂਗ ਜੀ, ਲੌਂਗ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 20-25 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ। ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 2-3 ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਦਾ ਕੋਲੇ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼, ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਖੋਟਾ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਰਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ੀਰਦਾ, ਧਰਤੀ ਜ਼ੀਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਵਹਾਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ, 1 ਵਾਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਓਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਉਤਾਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਰੁਕੇਗੀ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰੇ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲਣੇ ਪਏ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। 70-80% ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਚਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖੋਖਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਆਰਟੀਓ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮਿੰਟੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। 5 ਗਏ, 10 ਨਿਕਲ ਗਏ, 10 ਆ ਗਏ, 5 ਨਿਕਲ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਰਟੀਓ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਸੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਘਰ ਬਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼? ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਪਾਇਓ ਕਿ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਖੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ NRI ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, 2 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ 50,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਬਟ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਛੋਟਾ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ 200-400 ਲਏਗਾ, 500 ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲਾਉਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਚਾਰਾ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ 10-20 ਖੜਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਜਾਮਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੱਜਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ, ਪਰ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚਾਬੀ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਡ ਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 7 ਖੂਨ ਮਾਫ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤ ਲਵੋ ਭਾਈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀਗੀ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਛੁੱਟ ਕਰ ਲਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਦੋ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਤੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ A to Z ਨਾ ਮਗਰ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੇੜੀਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੜ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋੜਾ ਚੱਕੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੱਤੀ ਚੱਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਟਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆ ਡੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਉੱਠੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਈ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜੋ ਪੰਥਕ ਫਰੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਥਕ ਫਰੰਟ ਵਰਸਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸਸ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇ ਬੱਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲੇ, 2-3 ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਟਿਕ ਟਕਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।